हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट विभिन्न शिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 9 नवेम्बर 2023 सेकेंड शिफ्ट रे जहाँ भी किसी इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी इंग्लिश पैसेज क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ीला सबकिछि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपर आगामी एटी जोटा कि असिस्टेंट टीचर और जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और ता सहित सीटी ओटीईटी आरएसटी ओएसटीईटी आम सब टीचिंग एग्जाम और ता सहित आउ ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एस अंडर रे जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं गवर्नमेंट रो सबू एग्जाम हेल्पफुल हम कहीं सबू एग्जाम इंग्लिश ग्रामर पढ़ुचे इंग्लिश पैसेज पढ़ुचे है। तो से वीडियो को आपने फास्ट रू लास्ट जाए देखिए बिना स्किप कर देखिए। ओके, तो वीडियो को लाइक करदे, चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर। और ता सहित आपण आउ को टॉपिक ऊपर वीडियो दरकार आपण नीड अच्छी यही वीडियो आपण केमिति लागला मते कमेंट रे जणाइबे। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करिबा। हमर प्रथम क्वेश्चन आपण देखि पारथिबे आपण स्क्रीन सामने रे। तो देखो ये फास्ट माने हमर इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन हम माने फास्ट करिबा। फास्ट क्वेश्चन कहिछि ए ग्रामेटिकली करेक्ट डिक्लेरेटिव गोटे सेकंड कहिछि ए ग्रामेटिकली करेक्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट मेक्स सेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ होला। माने गोटे कहिछि गोटे ग्रामेटिकली माने करेक्ट अछि गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस जोटे कि हमर आइदर ट्रू हेतिबा नहले फॉल्स हेतिबा किंतु हमर बोथ हेइ नथिबो होला। तो सेटा हमें कोन कहबि से जो सेई टाइप रो सेंटेंस को हमें कोन कहथानी होला। तो ऑप्शन अछि अनडिफाइंड टर्म ना डेफिनेशन ना प्रपोजिशन हमरा एग्जाम। देखो आमर अनडिफाइंड टर्म हबनी कहीं ग्रामेटिकली करेक्ट अछि अनडिफाइंड हबो नाही। डेफिनेशन एटा नुह ना गोटे स्पेसिफिक गोटे वर्ड हो तार डेफिनेशन में जो कहितांती काहा को कहा जाए सेटा हमर डेफिनेशन। किंतु देखंतु एटा कोन हबो ना एटा हिज गोटे कोन ना प्रपोजिशन हैला। प्रपोजिशन माने कोन ना कोन एटा प्रपोजिशन माने कोन एटा आल्सो आमे आकु अदरवाइज कहि परिबा कोन ना एटा अदरवाइज नो ना स्टेटमेंट इज बेसिक बिल्डिंग ऑफ लॉजिक माने लॉजिक ऊपर डिपेंड करे ताको हमें कहिथांती कोन ना हमें कहिथांती प्रपोजिशन हैला। हाउ एग्जाम कोन ए स्टेटमेंट व्हिच इज रिगार्डेड as being established accepted or self evidently true ताको हम कहथांती एग्जाम हैला। जोटा कि से निजे निजे को माने कोन ना एविडेंस भाबरे प्रेजेंट करे ताको हम कहथांती एग्जाम। ओके, तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स the lowest level of Bloom taxonomy in case of teaching mathematics to a high school students है आमे जो पढ़ी थांते ला से कहिछि कि हाई स्कूल पिला को पढ़ाई थांती। तो से कहिछि हमर ब्लूम टैक्सोनॉमी अनुसार हैला सबुठारु लोएस्ट लेवल कोउटा जोटा जोटा को माने यूज करी कि हाई स्कूल पिला को मैथमेटिक्स पढ़ाई थांती। मैथमेटिक्स हो कि हमर जहां भी किछ हो। देखो आमर ब्लूम टैक्सोनॉमी अनुसार हैला फास्ट हमर तळे कोन अछि ना फास्ट अछि रिमेंबर तापरे हमर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड तापरे अप्लाई तापरे एनालाइज तापरे इवैल्यूएट तापरे क्रिएट हैला। बुझि पाइले। तो हमर जेहेतु एठी पचारथिला आपण मानक लोएस्ट लेवल आपण मान करिवे रिमेंबर हैला। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन आपण मानक पचारछि कहिछि पर्सनल इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश एंड पर्सनल नीड्स टू अकम्प्लिश ए गोल आर एग्जांपल ऑफ डैश माने से आपण मानक कहिछि गोटे पिल्ला तार माने कोन ना पर्सनल इंटरेस्ट अछि कोन इंग्लिश पढिया पई। तो सेटा हमर काहर एग्जांपल अटे। तो ऑप्शन अछि इंट्रिंसिक मोटिवेशन एरिया ऑफ डिमांड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ना सोशल एनवायरनमेंट।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ପର୍ସନାଲ ନା ଭିତର ଆଡୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ ମୋଟିଭେସନ ହେଲା। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଁ ପଢିଥାନ୍ତା କି ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା ବାଇକ୍ କି ଗିଫ୍ଟ ଯାହାବି ସେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା ତା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତା ଇଂଲିଶ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ ମୋଟିଭେସନ। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଜ୍ ଟୁ ଲର୍ନର୍ସ ହେଲା। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଢେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଜ୍ ପଢେଇଥାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପିଲାର ସେଟା ମାନେ ଆମେ ପଢେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ କଣ, ପିଲା କଣ ଶିଖିବ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଏନାବଲିଂ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ସ୍କିଲ୍, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟିଂ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନେଟ, and development of digital skill and development of language ability। କଣ ପାଇଁ ଶିଖିବ, କଣ ଶିଖିବ ସେଥିରୁ ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ସେ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆବିଲିଟି, କାହିଁକି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ତାର କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପ ହବ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ ଟାଇପ ଅଫ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ପିଲାର ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର, ନା ସେ ଗୋଟେ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍, ନା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସ୍କିଲ୍, ନା ଆମର ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ସ୍କିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ଲିସନିଂ ଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟାଇମ୍ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲିସନିଂ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କ୍ୟୁ ହୁଇଚ୍ ସିଗ୍ନିଫାଇ ଦ ମ୍ୟାନର ଅଫ ସ୍ପିକିଂ। ମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କ୍ୟୁ ଯୋଉ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର ଅଫ ସ୍ପିକିଂ କୁ ସିଗ୍ନିଫାଇ କରେ, କୋଉଟା। ଅପସନ ଅଛି ଇମୋସନ, ୱାର୍ଡସ, ମୁଡ୍, ଟୋନ୍। ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଟୋନ୍, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢେଇଥାନ୍ତି ବା ଗୋଟେ କିଏ କଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଥାଏ ତାର ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ ମାନେ ସେ ରାଗିକି କହୁଛି କି ଶାନ୍ତରେ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ହସିକି କହୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର ଅଫ ସ୍ପିକିଂ କୁ ସେ ସିଗ୍ନିଫାଇ କରେ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କି ପେଡାଗୋଜି ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ନନ୍ ନେଟିଭ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକର୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ଲାସ। ମାନେ ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ଲାସ ରେ ହେଲା ଗୋଟେ ନନ୍ ନେଟିଭ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକର ହେଲା ସେଟା କଣ ହେଲ୍ପ ହବ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି allowing the students to speak in their own language in the class। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ କଣ କରିବା ଇଂଲିଶ କୁ ୟୁଜ କରିବା, ତାର ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କଲେ ତାର ଇଂଲିଶ ଯୋଉ ପଢିକି କିଛି ଲାଭ ହବନି ହେଲା। ତାର ଅଛି explain that it is not acceptable to ask question during the class। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଦେବା ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ହବ କି, ତାର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହିବ ସେଟା ସେ ପଚାରିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା pairing them with students who speak their language to talk during the class। ନାଇଁ, ଯିଏ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛି ତାକୁ କେବଳ ତା ସହିତ ପେୟାରିଂ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ହେଲା, କାହିଁକି ନା କଣ କରିବା ଆମେ ମାନେ asking questions by the teacher at first that require short answer ହେଲା। ମାନେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ମାନେ ଟିଚର କଣ କରିବେ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନନ୍ ନେଟିଭ ହେଲା ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକର ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ସର୍ଟ ଆନ୍ସରରେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଆଦାୟ କରିବେ, ମାନେ ଅଧିକ ନ କହିକି ଅଳ୍ପ କହିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କହିବା ଦରକାର, ଫାଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କହିଲେ ସେ ପରେ ଅଧିକ କହିପାରିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଇଂଲିଶ ର ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ ଦେଇଛି ଦ ଟ୍ରେଜର ୱାଜ ହିଡେନ୍ ହେଲା, ଦ ଟ୍ରେଜର ୱାଜ ହିଡେନ୍ ଡ୍ୟାଶ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୁଇନ୍ସ ହେଲା। ନା ଆମର ଟ୍ରେଜର ଟା କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଥିଲା, ୱିଦିନ ତ ହବ ନାହିଁ, ନିୟର ତ ହବ ନାହିଁ, ଥ୍ରୋ ତ ହବ ନାହିଁ, କଣ ହବ ନା ବିନେଥ ବା ତଳେ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ ଦ ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ
dash forest. The hikers cautiously navigated their way through the dense undergrowth, hoping to catch a glimpses of elusive wildlife. ହେଲା ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଫରେଷ୍ଟ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟାୱାରିଂ ତ ହବନି ଟାୱାରିଂ ଫରେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ଏନଚାଣ୍ଟିଂ ତ ହବ ନାହିଁ ଫରେଷ୍ଟ ତାପରେ ରିକେରସ୍ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ କଣ ନା ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ହେଲା ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଟା ଆମର ଲାଗିପାରିବ ହେଲା ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସି ସ୍ପୋକ୍ ଡ୍ୟାସ୍ when delivering the important news to the anxious audience ହେଲା ତ ଅପସନ ଅଛି ଲାଉଡ ନା ସି ସ୍ପୋକ୍ ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ରେ ସେ କହିଲେ ଲାଉଡ କହିଲେ ନା ଲାଉଡର କହିଲେ ନା ଲାଉଡେଷ୍ଟ କହିଲେ ନା ଲାଉଡଲି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଉଡ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଉ ଲାଉଡର ତ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଦିଟା ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗେଇବା ଲାଉଡର ଆଉ ଲାଉଡେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସୁପରଲେଟିଭ ଏଟା ମାନେ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ କତିରେ କମ୍ପେୟାର ହଉନାହିଁ ତ ଲାଉଡେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ କଣ ନା ଏଠି ଆମର କଣ ନା ଆଡଭର୍ବ ଦରକାର ହେଲା ଆଉ ଲାଉଡଲି ଯୋଉ ଲାଉଡଲି ହବ ଅପସନ ଡି ଲାଉଡଲି ହବ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର ହେଲା adverb of manner that modifies the verb spoke ସ୍ପୋକ୍ ସେ କେମିତି କହୁଛି ତାକୁ ସେ କଣ ନା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲାଉଡଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ବ ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ସରି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ସେ କହିଛି she had dash the novel before the movie adaptation was released ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରିଡ୍ ହେଲା ରିଡ୍ ର ତିନିଟାଙ୍କ ଫର୍ମ ସେମ୍ ହାର୍ଡ ଗତିରେ ଆମର ପାର୍ଟି ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ ହବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ହାର୍ଡ ଗତିରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ରିଡ୍ ର ତ ଇଡି ଫର୍ମ ହବନି ନା ଆଉ ଏଠି ତ ହାର୍ଡ ଲାଗିଛି ଏସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି when we got to the theater the show dash ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦିଟାଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କର ଆମର ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଟା ଆମର ପାଷ୍ଟଟା ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସନ ପାଷ୍ଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଘଟିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କୁ ଆମର ଆର୍ଲିୟର ଆକ୍ସନରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କୁ ଆମର ଲାଟର ଆକ୍ସନରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମର ସେ କଣ ହେଇଛି ଆମର ଶୋଟା ଫାଷ୍ଟ କଣ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଟା ଆମର କଣ ଲାଗିବ ନା ଆମର ହଉଛି ଆମର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଲାଗିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ସରି ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଟା ଆମର କଣ ଲାଗିବ ନା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ଲାଟର ମାନେ ଆକ୍ସନ ଟାକୁ ଆମେ ସେଠି ଲଗେଇବା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଶୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କଣ ଆମ ଏଠି ଲାଗିବ କଣ ନା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆମର ଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ହବନି କଣ ହବ ନା ହାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ହେଲା ଆଉ ଏଟା ଆମର ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ବାଇ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆଇ ଡ୍ୟାଶ ମାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାସିଂ ହବ ନାହିଁ ଏଟା ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅଛି ପାଷ୍ଟରେ ହବ ନାହିଁ ତାପରେ ୱିଲ୍ ବି ପାସିଂ ମାନେ ମୁଁ ହଉଥିବି ହବ ନାହିଁ କଣ ନା ୱିଲ୍ ପାସ୍ ମାନେ ମୁଁ ହେବି ୱିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ହେଲା I am not sure when they will arrive dash ଏଠି କଣ ଲାଗିବ କୋଉ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ଲାଗିବ କଲନ ଦେଖୁନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ନାହିଁ କୋମା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି ଏଟା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିବ ହେଲା ଏଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇକି ହିଁ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଏ ଡ୍ୟାଶ ଅଫ ଗିସ୍ ଫ୍ଲୁ ଇନ୍ ଫର୍ମେସନ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲାଗିବ ସ୍କୁଲ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରାଇଡ ହବ ନାହିଁ ହିଅଡ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଫ୍ଲକ୍ ହବ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଉଡୁଛନ୍ତି ଗିସ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ହଂସ ଗୁଡିକ ହେଲା ସେମାନେ ଫ୍ଲୋକ୍ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ବାର୍ଡସ୍ ହେଲା ଗ୍ରୁପ ଅଫ ବାର୍ଡସ୍ କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ଫ୍ଲକ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଉଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ସେ ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏ ଫ୍ଲକ୍ ଅଫ ଗିସ୍ ଫ୍ଲୁ ଇନ୍ ଫର୍ମେସନ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି
I need to buy dash ingredients for the recipe. ବନ୍ଧୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ପାଖରେ ଏ ଲାଗିବନି କି ଆନ୍ ଲାଗିବନି କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏନି ହବ ନାହିଁ ଆନ୍ ହବ ନାହିଁ ଏ ହବ ନାହିଁ ତ କଣ ହବ ନା ଦ ହବ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ତାର ଦରକାର ଏବଂ ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି she asked me to bring some fruits dash a bag of chips and a drink to the picnic ହେଲା ମାନେ ସେ କଣ କହିଛି ଏଠି ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ ଆପଣ ମାନେ ବସେଇବେ ତ ଅପସନ ଅଛି କଲନ କମା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପଚାରିନି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ବି ବାକ୍ୟଟା ସରି ଯାଇନାହିଁ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ ହବ ନାହିଁ କଲନ ବି ଏଠି ହବ ନାହିଁ କଣ ହବ ନା ଆମର ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଠି ସେ କହିଲେ କହିଲେ ମତେ କି ସମ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଲା କି ଆମର ଏ ବ୍ୟାଗ ଅଫ ଚିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ପିକନିକ କୁ ନେବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତ ଏଠି କଣ ବସିବ ନା କମା ବସିବ କାହିଁକି ନା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାପରେ ଏ ବ୍ୟାଗ ଅଫ ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଲା କମା ତାପରେ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ତାପରେ ଟୁ ଦ ପିକନିକ ମାନେ ପିକନିକ କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଠି କମା ବସିବ ହେଲା ଯେହେତୁ ଦିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଦିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କମା ବସିବ ହେଲା ତ ଭିଡିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ